Good morning, all students. So, our topic is reproduction in lower and higher animals. In this topic, last time we have discussed about the male reproductive system. Male reproductive system म्हणजे काय मागच्या तासाला पण बघितलेलं आहे. Now, the female reproductive system. This female reproductive system, it consists of following organs or following components. ही female reproductive system खालील भागांनी बनलेली असते. So see here a pair of ovaries. A pair of ovaries are the main part or component of the female reproductive system. Second, pair of oviduct. दोन oviduct असतात. Single uterus गर्भाशय, vagina or female copulatory organ, external genitalia or external genital organs, pair of vestibular glands and pair of mammary glands. These are the components of female reproductive system. Now let us see these components one by one. आता पहिला ह्याच्यातला भाग आपण बघूया आजच्या तासाला. A pair of ovaries. Now see here, this is the figure, female reproductive system. This is the figure showing female reproductive system. त्यातला पहिला भाग आपल्याला बघायचा आहे. A pair of ovaries. आता पाया ठिकाणी. A pair of ovaries are present in the female reproductive system. These are the primary sex organs which produces the female gamete and the female sex hormones. दोन ओव्हरीज असतात. या ठिकाणी या फिगर मध्ये लोकेशन तुम्ही बघू शकता. A pair of ovaries are present on either side of the uterus. These are female reproductive किंवा primary female sex organs. याला primary female sex organs म्हणतात. They produces the female gamete आणि ते female gamete एक किंवा ओव्हम तयार करण्याचे काम करतात. जसे की इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम टेस्टिस आर द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स, तसे इथं ओव्हरीज आर द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स. ते प्रोड्युसेस फिमेल गॅमेट एक और ओव्हम अँड द फिमेल सेक्स और फिमेल सेक्स हार्मोन्स आणि हार्मोन सुद्धा तयार करण्याचे काम या ओव्हरीज करत असतात. नाउ each ovary is solid. It is oval and almond shaped. आता यातली प्रत्येक ओव्हरीचं आपण जर बघितले, इट इज सॉलिड, कॉम्पॅक्ट, ओव्हल इन शेप, त्याचा आकार हा ओव्हल अंडाकृती असा आहे. अँड इट इज आमंड शेप्ड. आमंड म्हणजे बदामाच्या आकाराच्या ओव्हरीज असतात. इट इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. त्याची लांबी 3 सेंटीमीटर असते. 1.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ अँड इट इज 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस. कळलं? साधारणपणे 3 सेंटीमीटर लांबी असते, 1.5 सेंटीमीटर रुंदी असते आणि 1 सेंटीमीटर जाडी असते. अशा आकाराच्या ओव्हरीज असतात. लक्षात मुद्दा आला का पहा? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हरी. नाउ these ovaries produces 5 types of hormones. These ovaries releases or produces 5 types of hormones like estrogen, progesterone, then relaxin, activin and inhibin. अशी 5 प्रकारचे हार्मोन्स ओव्हरी निर्माण करत असते. These ovaries are held in position with the help of strong ovarian ligaments. आता ह्या ओव्हरीची पोझिशन किंवा त्या एका जागेवर कशा स्थिर असतात, त्याला कुणाचा आधार असतो? They are held in position with the help of ovarian ligaments which are connected to the uterus. गर्भाशयाला या ओव्हरीज या ओव्हॅरियन लिगामेंटच्या सहाय्याने अटॅच झालेल्या असतात. ओके, हा मुद्दा लक्षात आला का पहा? ओव्हरीज म्हणजे काय? नाउ स्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी. आता ही ओव्हरीज जे आहेत त्याचं स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर किंवा त्याची डेव्हलपमेंट कशी होते या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
See here, this is the transverse section of ovary or histological structure of the ovary. हा ओव्हरीचा सेक्शन आहे, त्याला आपण ट्रान्सव्हर्स सेक्शन आपण असं म्हणतो. सो ओव्हरी इज ए कॉम्पॅक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर दॅट कन्सिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. इंटरनल स्ट्रक्चर जर आपण याच्यामध्ये बघितलं, ओव्हरीचं स्ट्रक्चर आणि त्याची डेव्हलपमेंट कशी होते, त्याचा विकास कसा होतो. सो हियर इट कन्सिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज मेडुला. outer portion is called as cortex. Outer portion is called as cortex and the inner portion is called as medulla. बाह्य भागाला कॉर्टेक्स असं म्हणतात आणि आतल्या बाजूला मेडुला असं म्हणतात. Now cortex is externally lined by single layer of germinal epithelium. आता ह्या कॉर्टेक्सचा आपण विचार करूया. Externally it is lined by single layer of germinal epithelium. Then medulla is the inner part. It contains blood vessels. Medulla हा आतला भाग आहे. It contains blood vessels, lymph vessels and nerve fibers. त्याच्यामध्ये ब्लड व्हेसल्स असतात, लिम्फ व्हेसल्स असतात आणि नर्व फायबर्स असतात. आणि कॉर्टेक्स हा बाहेरचा बाजूला आहे, बाहेरचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉलिकल्स असतात. Now how there is development of ovary? So first of all, oogonia arises from the endoderm of the yolk sac. Oogonia arises from the endoderm of the yolk sac during embryonic development. एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होत असताना त्याच्या एंडोडर्म पासून किंवा यॉर्क सेकच्या एंडोडर्म पासून oogonia तयार होतात. देन दे मायग्रेट टू ओव्हरीज ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. आणि मग ह्या oogonia एम्ब्रियोचा डेव्हलपमेंट होत असताना ओव्हरीमध्ये मायग्रेट होतात. हा मुद्दा लक्षात येतोय का पहा. oogonia they arises from the endoderm of the yolk sac. आता हे यॉर्क सॅक म्हणजे काय, ज्याला आपण एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट म्हणतो. क्लीवेज, ब्लास्टुला, गॅस्ट्रुला. गॅस्ट्रुला मध्ये एंडोडर्म ही जर्म लेयर तयार होते. ह्या एंडोडर्म पासून oogonia तयार होतात अँड दे मायग्रेट टू द ओव्हरी आणि ते ओव्हरी मध्ये येतात ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. देन oogonia continues to grow. ह्या oogonia हळूहळू वाढायला लागतात and they are surrounded by granulosa cells and form the rudiments of ovarian follicles. आता ह्या oogonia हळूहळू वाढायला लागतात, मोठ्या व्हायला लागतात आणि त्याच्या भोवती ग्रॅन्युलोसा सेल्स तयार होतात आणि त्याच्यापासून मग ओव्हॅरियन फॉलिकल्स बनतात. आता ही फॉलिकल्स कुठून आली हे आपण बघितलं. oogonia ओव्हरीमध्ये मायग्रेट होतात, त्याच्याभोवती हळूहळू ग्रॅन्युलोसा सेल्स तयार होतात आणि त्याचं ओव्हॅरियन फॉलिकलमध्ये रूपांतर होतं. ओके. देन oogenesis स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ फिमेल बेबी. म्हणजे फिमेल बेबीचा जन्म व्हायच्या अगोदरच oogenesis स्टार्ट्स होतं अँड इट एंड्स 12 वीक्स. ॲट द एंड ऑफ 12 वीक्स ओव्हरी इज फुल्ली फॉर्म्ड. म्हणजे ती मूल ज्याला आपण बेबी चाइल्ड किंवा फिमेल चाइल्ड असं म्हणतो, ते जन्माला यायच्या अगोदरच oogenesis ची प्रोसेस स्टार्ट होते आणि ॲट द एंड ऑफ 12 वीक्स म्हणजे 3 महिन्याचं असेपर्यंतच ओव्हरी ही फुल्ली फॉर्म्ड होते. लक्षात येते. नाउ ॲट दॅट टाइम इट हॅज 200 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स. त्यावेळेस 200 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स आर प्रेझेंट इन द ओव्हरी. सुरुवातीला 200 मिलियन्स म्हणजे 200 दशलक्ष एवढी प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात. देन 1 मिलियन फॉलिकल्स दे रिमेन्स अप टू द बर्थ. जन्माला येईपर्यंत त्याच्यातले 100 दशलक्ष एवढे फॉलिकल्स शिल्लक राहतात. अप टू द बर्थ 100 मिलियन
primordial follicles remain and 40,000 follicles remain up to the puberty. आणि प्युबर्टी म्हणजे वयात येईपर्यंत त्याच्यातली 40,000 फॉलिकल्स शिल्लक राहतात. म्हणजे बघा, जन्माला यायच्या अगोदरच, मूल जन्माला यायच्या अगोदरच 200 प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात. जन्माला आल्यानंतर किंवा ॲट द बर्थ जन्माला येईपर्यंत त्याच्यातली 100 मिलियन फॉलिकल्स शिल्लक राहतात आणि मुलगी वयात येईपर्यंत त्याच्यातले 40,000 प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स शिल्लक राहतात. नाउ डेव्हलपमेंट ऑफ प्रिमॉर्डियल फॉलिकल into Graafian follicle restart at the onset of puberty. मुलगी जन्माला आल्यानंतर प्युबर्टीच्या कालावधीपर्यंत प्रीमॉर्डियल फॉलिकलचं रूपांतर ग्रॅफियन फॉलिकल मध्ये होतं. द डेव्हलपमेंट ऑफ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल इनटू ग्रॅफियन फॉलिकल रिस्टार्ट ॲट द ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी. ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी म्हणजे प्युबर्टीची सुरुवात होईपर्यंत मग ह्या प्रीमॉर्डियल फॉलिकलचं रूपांतर ग्रॅफियन फॉलिकल मध्ये होतं. नाउ हियर द फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल बिगिन्स नॉर्मली ॲट द एज ऑफ 13 years. Only one Graafian follicle is produced during each menstrual cycle. आता स्त्रीमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल निर्माण होते. So the menstrual cycle, that is beginning of menstrual cycle, it is known as menarche. It starts at the age of 13 years. वयाच्या 13व्या वर्षी menstrual cycle सुरू होते and during each menstrual cycle only one Graafian follicle is formed. एका menstrual cycle मध्ये एक Graafian follicle तयार होतो. So these Graafian follicles are produced alternately from right and left ovary. एकदा राईट ओव्हरी मधनं Graafian follicle एका महिन्यात तयार झालं तर दुसऱ्या महिन्यात लेफ्ट ओव्हरी मधनं Graafian follicle तयार होतं. And that Graafian follicle develops into the ovum or secondary oocyte. Now the reproductive, the stopping of the menstrual cycle, it is called as menopause. Stopping of the menstrual cycle, that is menopause, it occurs at the age of 45 to 55 years. 45 ते 55 वर्ष याला मेनोपॉज असं म्हणतात. सो टोटल रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड इज 32 years. म्हणजे वयाच्या 13व्या वर्षापासून 45 किंवा 55 वर्षापर्यंत हा 32 वर्षाचा पिरियड असतो. One menstrual cycle lasts for 28 days. So during her reproductive period, generally about 416 eggs are produced. Total reproductive period जर घेतला 32 वर्षाचा त्याच्यामध्ये 416 eggs किंवा ओव्हम तयार होतात. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी. याला स्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट असं म्हणतात. अशा प्रकारे ओव्हरी डेव्हलप होते. नाउ ओव्हॅरियन हिस्टॉलॉजी ऑफ मॅच्युअर फिमेल. आता ओव्हरीची हिस्टॉलॉजी थोडक्यात बघूया आपण. या ठिकाणी जी फिगर आहे, दिस इज द हिस्टॉलॉजी ऑफ द ओव्हरी. ओव्हरी शोज सायक्लिक चेंजेस ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुअल सायकल. ओव्हरीमध्ये सायक्लिक चेंजेस घडत असतात. अँड इट इन्व्हॉल्व्स मॅच्युरेशन ऑफ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स इनटू ग्रॅफियन फॉलिकल. आणि त्याच्यामध्ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकलचं ग्रॅफियन फॉलिकल मध्ये रूपांतर होतं. इनिशियली अगदी सुरुवातीला ही फॉलिकल्स कसे आहेत बा, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल म्हणजे देयर इज ए प्रायमरी oocyte. याच्यामध्ये एक प्रायमरी oocyte असतो and it is surrounded by single layer of granulosa cells. That is a primordial follicle. Then it converts into primary follicle, 2 layered, secondary follicle, 3 layered, किंवा टर्शरी फॉलिकल, मल्टी लेयर्ड. याच्यातला जो प्रायमरी oocyte त्याच्या भोवती ग्रॅन्युलोसा सेलचे अनेक लेयर्स तयार होतात, त्याला टर्शरी म्हणतात. अँड आफ्टर द मॅच्युअर फॉलिकल इज नोन ॲज ग्रॅफियन फॉलिकल. ह्या मॅच्युअर फॉलिकलला म्हणतात ग्रॅफियन फॉलिकल.
परिपक्व झालेलं फॉलिकल ग्रॅफियन फॉलिकल. आता काय होतं पहा, इथं हे परिपक्व झालेलं मॅच्युअर फॉलिकल दाखवलेलं आहे. At the 14th day of the menstrual cycle, the Graafian follicle ruptures. Menstrual cycleच्या 14व्या दिवशी हे ग्रॅफियन फॉलिकल रप्चर होतो and it releases the ovum at secondary oocyte. किंवा याला सेकंडरी oocyte म्हणतात. हा ovum रिलीज होतो. Day 14 day of menstruation, ovum is released. याला ovulated ovum असं म्हटलंय. ओव्ह्युलेशन मध्ये निर्माण झालेला ओवम हा ओव्हरीच्या बाहेर येतो. नाउ सी हियर, कॉर्पस ल्युटियम काय होतं पहा. सो आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम, cells of the Graafian follicle, ruptured Graafian follicle, they rearrange to form the corpus luteum. आता हे फुटलेलं फॉलिकल आहे, याच्यातनं ओव्हम बाहेर आल्यानंतर याच्यातले सेल्स रिअरेंज होतात आणि कॉर्पस ल्युटियम 20व्या दिवशी तयार होतं. इफ देयर इज नो फर्टिलायझेशन, आता बघा फर्टिलायझेशन जर झालं नाही, हा जो ओव्हम रिलीज झालाय, इफ इट डज नॉट फ्युजेस विथ द मेल गॅमेट, देन कॉर्पस ल्युटियम कन्वर्ट्स इनटू व्हाइटिश कलर्ड कॉर्पस अल्बिकन्स. मग त्याचं रूपांतर कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होतं. ओके, सो दिस इज नोन ॲज ओव्हॅरियन हिस्टॉलॉजी. दोन भाग ह्या ओव्हरीमध्ये आपण बघितले. स्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी. ओव्हरी कशी निर्माण होते. ओव्हरीमध्ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स पहिल्यांदा तयार होतात. सुरुवातीला 200 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात. जन्मानंतर त्याची संख्या 100 मिलियननी कमी होते. 100 फॉलिकल्स शिल्लक राहतात आणि प्युबर्टी पर्यंत त्याच्यातली 40,000 राहतात. एका प्रीमॉर्डियल फॉलिकल पासून एका महिन्यामध्ये एकच ग्रॅफियन फॉलिकल तयार होतं आणि ग्रॅफियन फॉलिकल मधून ओव्हम रिलीज होतो. सो दिस इज अबाउट द ओव्हरी. यातला एक मुद्दा आज आपण फक्त बघितलाय. नेक्स्ट टाइम विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स, दॅट इज ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्ट म्हणजे पाहे, फॅलोपियन ट्यूब ज्याला म्हणतात. त्यानंतर युटेरस. हे राहिलेले भाग आपल्याला नंतर बघायचे आहेत. ओके.